भृत्यादेहं प्रणतपाल भक्तिपूर्णं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्कृतसुरेस्मितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठाय वचसा यत्कालं मायामेघं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकरग्रजलत्कल्पप्रसूनामृतम् वस्तु प्रस्तुतदेवना निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तो स्रस्तनिवर्तनीविलसत् हस्तो कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्चान्तम् अद्वैवमे विशत्रुमानसरोऽहंसु प्राणप्रयाणसमये कपवादविद्ये कण्ठावरणनिभो स्मरणं तस्मै बंशी विभूषितकररमणीर्नाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलोदनुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने मुखं करोति वाचालं कङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदिरये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वादो अस्मदीय गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराजंकर रातुल चरणे शतकोटि साष्टांग भूलंथित दंडवत प्रणाम करती ज्ञापन पूर्वक उन्हार कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी उन्हें अधम प्रति कृपा दृष्टि वर्षण करो। सभासद वैष्णव मंडली भक्त मंडली वैकुंठ भागवत विद्वान भक्तिमती मातृमंडली सकल चरणे यथायथ दंडवत ज्ञापन पूर्वक अपना कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करो। अपना कृपा दृष्टि वर्षण करो।
जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मेरा दास, जन्म जन्म मुझे कीजियो श्री वृंदावन, जन्म जन्म मुझे कीजियो श्री जगन्नाथ दास। आइए कथा स्मरण करने से पहले 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राधे राधे
अखिलेश्वर अकारं करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु चरित्रित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री गोविंद देवेर वांछनीय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पवित्र नैमिषारण्य भूमि परम वितराग संत शिरोमणि श्री सूत गोस्वामी पाद व्यास वंशासी सनकादि महर्षिदेरके लक्ष्य करे संपूर्ण मानव समाज को उपदेश प्रदान करছেন रस आस्वादन कराচ্ছেন सूत गोस्वामी বলছেন ऋषियों कल कुंती देवी गोविंदेर खूब स्तुति करलेन भगवान कुंती माता कुंती के वर प्रदान करलेन भक्ति वर प्रदान करलेन भक्ति वर प्रदान करे द्वारिका जाबार कथा किन्तु हठात एरकम असत्थमा एरकम একটা কাণ্ড করে ফেললো যার ফলে দ্বারিকা যাওয়া গেল না রাত্রি গোবিন্দ মহারাজ যুধিষ্ঠির কক্ষে প্রবেশ যখন করছেন দেখছেন মহারাজ যুধিষ্ঠির বিশ্রাম করেন না বলে মহারাজ রাত্রি 1টা বেজে গেছে বলে মহারাজ आप विश्राम करेंगे और युधिष्ठिर महाराज बसे बसे क्रंदन करছেন বলেন এই সামান্য পৃথিবীর জন্য এক টুকরো মাটির জন্য এত বড় যুদ্ধ হয়ে গেল কত বীর বেমত মারা গেছে কত সদবা নারী বিধবা হয়ে গেছে কি দরকার ছিল সামান্য রাজ্য লিপ্সা কত বড় অনর্থ করে দিল গোবিন্দ চিন্তা করলেন দেখো যুদ্ধ আরম্ভের সময় অর্জুনের এই প্রকার ভাব হয়েছিল দেখো দুষ্ট শরীরে মিলো মহর্ষ জায়ত আর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল দেখো যুধিষ্ঠির মহারাজের অবস্থা মহারাজ যে যার কর্মের ফল পেয়েছে কেউ কাকে মারে নাই অনেক গীতার জ্ঞান শোনালেন আর যুধিষ্ঠির মহারাজের এই কানে প্রবেশ হলো আর এই কানে বেরিয়ে গেল যে গীতার উপদেশ গোবিন্দ যে গীতার উপদেশ গোবিন্দ 15 মিনিট দিয়েছিলেন কাকে অর্জুনকে অর্জুন যুদ্ধ করা শুরু করলো আর সেই গীতার উপদেশ যুধিষ্ঠির মহারাজকে কত সময় পড়ালেন সারা রাত বললেন গীতার উপদেশ কিন্তু কোনো প্রভাব কোনো আসর হলো না কেন না যার কাছ থেকে আপনি কথা শ্রবণ করবেন যার কাছ থেকে আপনি উপদেশ গ্রহণ করবেন তার প্রতি গুরুতা ভাব রাখা নিতান্ত প্রয়োজন যদি মনে করেন ছোট ছেলে একটা ব্যাস মঞ্চের উপরে বসে আমার নাতির সমান হবে তবে কিন্তু আপনার হৃদয়ে ভাগবত কথা প্রবেশ হবে না আর গোবিন্দ যুধিষ্ঠির মহারাজকে প্রণাম করতেন গোবিন্দ বাৎসল্য রূপী চশমা পরেছিলেন যখন জানেন ये स्वयं नारायण ये स्वयं कृष्ण ये स्वयं गोलक अधिपति সম্মুখে যখন গোবিন্দ এসে যান চরণ স্পর্শ করে যুধিষ্ঠির মহারাজকে প্রণাম করেন তখন মনে করেন এ তো আমাদের গোপাল এ আমাকে কি উপদেশ প্রদান করবে এ তো বালক কি উপদেশ প্রদান করবে আমাকে আর গোবিন্দ চিন্তা করলেন যে যে উপদেশ আমি প্রদান করছি আমি উপদেশ দেব विष्णु
অন্তিম তৈরি করছেন। চলুন পিতামহ ভীষ্মকে দর্শন করে আসুন। পঞ্চপাণ্ডব সমেত গোবিন্দ পিতামহ ভীষ্মকে দর্শন দিতে যাচ্ছেন। ভক্ত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, ভক্ত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হয় যার অন্তিম সময়ে গোবিন্দের নাম স্মরণ আছে। অন্তিম সময়ে গোবিন্দের নাম স্মরণ আছে। ভক্ত তার অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ আরেকজন হয় যার অন্তিম সময় গোবিন্দ তাকে স্মরণ করে যে আজ আমার এক ভক্ত আসছে, আমার সেবায় লাগবে। আরো একটু ভক্ত শ্রেষ্ঠ হয় যার মৃত্যুর সময় স্বয়ং গোবিন্দ দর্শন দিতে আসে। আজ পঞ্চপাণ্ডব সমেত এক পক্ষে মাতা কুন্তি, এক সাইডে দ্রৌপদী, মাঝখানে গোবিন্দ যাচ্ছেন দর্শন দিতে। के गिरिजा संत समागम, के गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआनी, बिनु हरि कृपा मिले सो दावत वेद पुराण। গোবিন্দের করুণা না হলে অন্তিম সময় সন্থেরও দর্শন হয় না। আর পর্বত নারদ ধন্য ভগবান বাদরা এবং বৃহৎ ভরদ্বাজ সশিষ্য রেণুকাসুত গোবিন্দ পৌঁছার আগে বড় বড় সাধুরা কাকে দর্শন দিতে এসছেন? পিতামহ ভীষ্মকে দর্শন দিতে এসছেন। কে কে? পর্বত ঋষি আছেন, নারদ আছেন, ধম্য আছেন, ভগবান বাদরায়ণ আছেন, বৃহদ্দস্যু আছেন, ভরদ্বাজ আছেন, আর সশিষ্য রেণুকাসুত শিষ্য সমেত পরশুরাম আছেন। অন্তিম সময় যার সন্ত দর্শন হয়ে গেল না, তার অপেক্ষার সৌভাগ্য হয় না। মৃত্যু সময় যদি সাধু দর্শন হয়ে গেল, তার অপেক্ষার সৌভাগ্য হয় না। আর স্বয়ং গোবিন্দ আসছেন। গোবিন্দ এসেই সর্বপ্রথম কি করলেন না, পিতামহ ভীষ্মকে চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। কেন না, শাস্ত্রে বলা হয়েছে कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धवसेन चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं। আপনার অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তার চরণ স্পর্শ করে যদি আপনি প্রণাম করেন, আপনার অপেক্ষা যে বড় তার চরণ স্পর্শ করে যদি প্রণাম করেন, তাহলে চারটা বস্তু প্রাপ্ত হয়। অভিবাদনশীলস্য নিত্যবৃদ্ধবসেন চত্বারিতস্য বর্ধন্তে, চারটা বস্তু প্রাপ্ত হয়। কি কি? আয়ু, বিদ্যা, যশ আর বল। আয়ু বাড়বে, বিদ্যা বাড়বে, যশ বাড়বে, আর বল বাড়বে যদি গুরুজনদেরকে চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা। এই জন্য গোবিন্দ কি করলেন? জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিতামহ ভীষ্মের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন আর বললেন, পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এসেছেন। পিতামহ ভীষ্ম তো দূর থেকে দেখছিলেন, বলে বা রেখেছেন, আমার মৃত্যুকে মঙ্গল বানানোর জন্য আপনি স্বয়ং এসেছেন। আর হাত তো উঠার ক্ষমতা নেই। মনে মন চিন্তা করলেন যে কি আসন দিয়ে গোবিন্দকে বসাবো হৃদয়ের মধ্যে, আজ পর্যন্ত জায়গা তো বানাতে পারলাম না। জায়গাটা পরিষ্কার হলে, হৃদয়টা পরিষ্কার হলে তবে তো আসনটা পাঠাবো। চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছে, চোখের অস্ত্র দিয়ে গোবিন্দকে অভিষিক্ত করলেন, চরণ ধৌত করে দিলেন গোবিন্দের। গোবিন্দ বলছেন, পিতামহ
মহারাজ যুধিষ্ঠির এসেছেন, হস্তিনাপুরের রাজা হয়ে গেছেন, সারা ভারতবর্ষের সম্রাট হয়ে গেছেন। আপনি আপনার জীবনে কতটুকু শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই শিক্ষাটা আপনি, সেই উপদেশটা আপনি पितामह ये महाराज युधिष्ठिर के श्रवण करें। बोले वाह रे केशव, अरे गोविंद रहते हुए ये अभागा भीष्म क्या कहेगा? যেখানে সাক্ষাৎ গোবিন্দ আছেন। আরে ছোটকে যদি সম্মান দিতে হয় না, সেই জগৎ আপনার কাছ থেকে শিক্ষা করবো। আপনার সামনে এ অভাগা ভীষ্ম কি বলবে? বললেন না পিতামহ, বহুত পিতামহ ভীষ্ম চোখ বন্ধ করলেন, আর গোবিন্দ সূক্ষ্ম রূপে পিতামহ ভীষ্মের শরীর প্রবেশ করলেন, আর পিতামহ ভীষ্ম চোখ খুললেন তো গজবের উপদেশ প্রদান করলেন। কি বললেন? কেদান ধর্মান রাজ ধর্ম, মুখ্য ধর্মান বিভাগ, স্ত্রী ধর্মান ভগবত ধর্মান, समासो व्यास योगत। सर्वप्रथम বললেন দান ধর্ম। বলে পুত্র তুমি গৃহস্থ? বলে হ্যাঁ। বলে গৃহস্থ লোক আলসী হওয়া ঠিক না। उद्योगी नंद पुरुष सिंह मुपेत लक्ष्मी दैवे निर्मिति का पुरुष दैवं निहत्य पुरुषो समात्म शक्त्या जत्रे कृते न सिद्ध विरोध होता। गृहस्थ मनुष्य उद्योगी है, आलसी आलसी दैवी पुकारा, दैवी दैवी आलसी पुकारा। भाग्य থাকলে প্রাপ্ত হবো এরকম তো অলস ব্যক্তি বলে। আর পুত্র আমার মতে ভাগ্য বলে কোনো বস্তু নেই। আজকের সুকর্ম কালকের সুভাগ্য, আর আজকের কুকর্ম কালকের बोया बोया पेड़ बबुल का आम कहां से हुई? बाबला गाছ লাগালেন, বলবেন আম হলো না কেন, আম হলো না কেন? আরে লাগিয়েছেন তো বাবলা। কর্ম যেরকম করবেন ফল সেরকম পাবে। মানুষ তার নিজের কর্মের দ্বারা ভাগ্যের রেখাকে পরিবর্তন করে দিতে পারে, ললাটের রেখাকে পরিবর্তন করার সমর্থ। এই জন্য পরিশ্রম করা। আর পুত্র গৃহস্থ ব্যক্তিকে অনেক অর্থ উপার্জন করতে হবে। ত্যাগী যদি সঞ্চয় হয় তাহলে সে দুঃখী। আশ্রমে গন্ডগোল হয়ে যাবে, কিছুই পারবে না। চিন্তা করবে গুরুদেব করবে বলবে, মরলেই তো আচার্য হবে, টাকা পয়সা থাকবে। বলে এতদিন মরছে না, কি করে কি করা যায় বলো? রামচন্দ্র ভগবান কি। এই জন্য ত্যাগী কোনোদিন সংগ্রহ হবে না। আর গায়স্থ যদি সংগ্রহ না করে সে সব থেকে বড় লোক, তার জীবনের দুঃখের শেষ নাই। আর পুত্র তুমি গৃহস্থ অনেক টাকা উপার্জন করো, কিন্তু ধ্যান রাখবে পুত্র, কারো বলা যেতে তো অর্থ রোজগার করছো না, অন্যায় ভাবে তো করছো না, কাউকে কষ্ট দিয়ে তো অর্থ রোজগার করছো না। আর অনেক টাকা রোজগার করো, এত টাকা সংগ্রহ করে দাও, দেখো মোবাইল নম্বরটাও চলে যাবে। কিন্তু পুত্র যতটুকু ইনকাম করবে না তাকে 4 ভাগ করবে। 100 টাকা যদি তুমি ইনকাম করে নিলে তাহলে 4 ভাগ করবে, 25 25 25। বলে তাহলে কি হবে? বললেন সর্বপ্রথম 25 টাকাটা ঘরে যে প্রত্যেক দিন মেইনটেনেন্স হচ্ছে, খাওয়া দাওয়ার খরচাতে লাগিয়ে দেবে। 2 নম্বর যে 25 টাকা তাকে কি করবে? সংগ্রহ করে রাখবে। বর্ষে একটা অনুষ্ঠান হয়, বাবার শ্রাদ্ধ হয়, বন্ধুবর্গ আছে, সেই পারপজে খরচা হয়। 50 টাকা গেল। আর যে 25 টাকা তাকেও সংগ্রহ করবে। কেন না? ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করবে, 20 বছর বাদে মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে, কি 10 বছর বাদে ছেলের বিবাহ দিতে হবে,
একসঙ্গে এত টাকা আসবে কোথায় থেকে? ওই জন্য প্রত্যেক দিন এই যে 25% টাকাটা আপনি সংগ্রহ করে রাখবেন। কত হলো? 75 হয়ে গেল। আর বাকি 25 টাকা যে থাকলো সেটাকে তুমি দান করো। এক মাগরে বলল 5 দিয়ে 25% বাবা দিয়ে এ তো অনেক বড় রকম হয়ে যাচ্ছে, একটু কিছু কম করা যায় না? বলে শাস্ত্র বলেছে ততটুকু যদি তুমি না পারো মিনিমাম 10 100 টাকা যদি তুমি রোজগার করো পার ডে তোমাকে 10 টাকা দান দিতে হবে। তাহলে কি হবে না, অর্থটা শুদ্ধিকরণ থাকে, দোষযুক্ত হবে না। অর্থের নাম হচ্ছে চঞ্চলা, যদি দোষযুক্ত হয় আনেওয়ালা পিঢ়ির বুদ্ধিকেই নষ্ট করে দেবে। আগে যে সন্তান হবে, আগে যে বংশ হবে, তাদের বুদ্ধিটাকেই নষ্ট করে দেবে। কুয়া থেকে যত জল বেরো করতে থাকবে তত পবিত্র হতে থাকবে। কুয়া থেকে তুমি জল বেরো করবে না, 10 বছর জল বেরো করা বন্ধ করছো তো খাবার লাগে। तन पवित्र करे सेवा सु, तन पवित्र करे सेवा। शरीर केमन करे पवित्र থাকবে না, তোমার অপেক্ষা যারা বয়স হচ্ছে সে বড়, তাকে তুমি সাহায্য করো, তার সেবা করো। যার শারীরিক দুর্বল আছে, অসমর্থতা আছে, তুমি তাকে সাহায্য করো। মানুষের সেবা করলে শরীর ভগবান দিয়েছে সুস্থ সবল, কেমন করে থাকবে না সেবা করবে। শরীর দিয়ে সেবা করলে শরীর সুস্থ থাকবে। তন পবিত্র করে সেবা, ধন পবিত্র করে দান। ধন কেমন করে শুদ্ধি হবে, অর্থ কেমন করে শুদ্ধি হবে? দান করবে। আর যত দান করবে তত বাড়বে, কমবে না। তুমি যদি 100 টাকা থেকে 10 টাকা দান করো, কন্টিনিউ প্রসেসে রাখো, দেখবে তোমার অর্থ বাড়বে, কোনদিন কমবে। দেখবেন অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য যারা, তারা কি করে জানেন? ইষ্টপ্রীতি করে। প্রত্যেক দিন সকালে উঠে মিনিমাম 10 টাকা থেকে গুরুদেবের জন্য দান করে। এটা কিন্তু ভালো, খারাপ গুণ নয়। এই জন্য ধীরে 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 তাদের কি হয়, আর্থিক স্থিতিটা ডেভেলপ হয়। দেখবেন আগের মায়েরা মুষ্টি ভিক্ষা রাখত, একটা কলসি করে কি করতেন না, যতটুকু চাউল নেওয়ার কথা প্রত্যেক দিন রান্না করতে ততটুকু নেবেন, নেওয়ার পর এক মুষ্টি সেখান থেকে বের করে কলসে রেখে দেবেন। এখন তার ক্ষেত্রে করে না। তাতে কি হতো না, ধীরে ধীরে তাদের আর্থিক স্থিতি সচ্ছল, নিজের খাওয়ার কিছু অংশ খেতে তার জন্য সে রাখলো। কোনো অতিথি আসবেন, কোনো অভ্যাগত আসবেন, সাধু সন্ত আসবেন, সেই সময় সেই বস্তুটাকে সে দান করবে। ধন পবিত্র করে, তন পবিত্র করে সেবা, ধন পবিত্র করে দান। আর মন পবিত্র করে হরি ভজন। পুত্র মন কেমন করে পবিত্র হবে? হরি ভজনের মাধ্যমে। হরি ভজন করলে কন্টিনিউ তুমি ভগবানের নামকে জপ করবে, ধীরে 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 তোমার মন শুদ্ধি হয়ে যাবে। ও তো ত্রিবিধ কল্যাণ। আর পুত্র খুব সুন্দর ভাবে দান ধর্ম কথা তিনি বর্ণন করলেন। কেবল অর্থ দান করবেন তা না, আপনার কাছে বুদ্ধি আছে, যারা বুদ্ধিতে দুর্বল আছে তাকে বুদ্ধি দান করবেন। যে বস্তুটা দান করবেন সে বস্তুটা বাড়বে। ট্রাই করুন, সকাল সকাল উঠে গালি দান করুন, ওই দিন বাদে দেখবেন রিটার্ন কিরকম আসছে। যা কিছু দান করবেন সেটা বাড়তে থাকবে। बोल आनंद भगवान की जय। तो আর বললেন পুত্র তুমি রাজা, তুমি গৃহস্থ, তুমি রাজাও, দান ধর্মান রাজ।
পুত্র রাজা কখন তার পত্নীর স্বামী হয় না, রাজা কখনো পুত্রের পিতা নয়, রাজা তো সমস্ত প্রজা। পুত্র, তোমার রাজ্যতে যদি প্রজা দুঃখী, তাহলে দোষ রাজা। জীবনের বাজি লাগিয়ে তুমি সদা সর্বদা প্রজাকে সুখ প্রদান করবে। সম্পূর্ণ প্রজা তোমার পুত্র স্বরূপ। আর পুত্র, জীবনে তুমি পাপ করবে না, পাপ দর্শনও করবে না। গৃহস্থ কোন সময় অতিথি অভ্যাগত যখন বাড়িতে আসবে, কোনদিন অনাদর করবে না। झूठ कपट को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए तन की सेवा से न कभी इनकार करो। घर आए तन की सेवा से न कभी इनकार करो। ना जाने किस रूप में तुमको, ना जाने किस रूप पल भर तुमसे भूले हर तारी पल भर तुमसे देख सके इन आँखों में उन आँखों में
कपट निंदा को छोड़ो। ग्राह्यस्थ व्यक्ति सब समय चिंता करबे मिथ्या কথা বলবে না, কপটতা করবে না, কারো নিন্দা চর্চা করবে না, झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी में प्यार करो, समस्त जीव के ভালোবাসো। धरना ये संतों की सेवा से ना कभी इनकार करो। কখন সাধু সন্ত মহাত্মা ভিক্ষু কেসে গ্রাহস্থর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে যাবে, নিরাশ করে ফিরিয়ে দেবে না। কোন গ্রাহস্থর বাড়ি থেকে কোন সাধু কোন ভিক্ষু যদি ফিরে যায়, সে গ্রাহস্থের সমস্ত পুণ্য নিয়ে চলে যায়, আর তার সমস্ত পাপগুলো কোথায় ঢেলে দিয়ে যাবে? গ্রাহস্থর দ্বারে। संतन की सेवा से न कभी इनकार करो। ना जाने किसी रूप में तुमको नारायण ने কোনো দিন ভগবান বিপদে রূপে তোমার বাড়ি চলে এসে ডাকবে না, সেই দিন তুমি ফিরিয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, ভগবান পরীক্ষা করে। তাই জন্য পুত্র গার্হস্থ হয়েছে, সাধু সন্ত অতিথি অভিয়াগত কোনদিন নিরাদর করবে না, আর রাজা হয়ে কোনদিন পাপ করবে না, পাপ দেখবেও না। পাপ করা যতটুকু পাপ, পাপ দেখাও তার বেশি পাপ। অতটুকু কথা বলেছেন দ্রৌপদী কি করে আছে। দ্রৌপদী এত গম্ভীর উপদেশ আমি প্রদান করছিলাম আপনাকে, হাসিয়ে তো কেন? হাসলেন কেন? কি ব্যাপার? দ্রৌপদী তো ভয়ভীত হয়ে গেল, বলে না পিতামহ, বলে না পুত্রী, কুলীন ঘরের স্ত্রী, মর্যাদা যুক্ত স্ত্রী, পড়া লেখা নারী বিনা কারণে হাসে না। সামান্য একটু হাসির মধ্যে কিছু না কিছু তো কারণ আছে, বলতেই হবে। আর যে তরিকাতে তুমি হাসলে না, যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার শ্বাস কুন্তি, অত্যন্ত বীর ভীষ্ম পিতামহ যখন কথা বলে না, তোমার শ্বাস কুন্তিও হাসতে পারে না। দ্রৌপদী বলছে না পিতামহ, ভুলে গেলে, না পুত্রী, এ দুর্গাকে নিয়ে আমি অন্তিম সময় মরতে চাইছি না। পিতার করুণা থেকে আমি ইচ্ছা মৃত্যুর বর প্রাপ্ত হয়েছি। এই প্রকার দুগ্ধাকে নিয়ে আমি মৃত্যুকে বরণ করতে চাইছি না। তোমাকে বলতে হবে পুত্রী, অত্যন্ত বীর ভীষ্ম পিতামহ একটা গম্ভীর উপদেশ প্রদান করছিল, আর সেই সময় তোমার হাসি এলো কেন? দ্রৌপদী ধৈর্য ধারণ করলেন, বলে পিতামহ, আজ আপনি খুব গম্ভীর উপদেশ প্রদান করছেন, পাপ করতে নাই, পাপ দর্শন করতে নাই, পাপ করা যতটুকু পাপ, পাপ দেখা ততটুকু পাপ, তো আপনি সেই পাপ করলেন কেন? বললে আমি হরিদাস সভার মধ্যে আমি পড়ি লিখি নারী, কৌরব আর পাণ্ডবের যে সংবিধান ভালো করে আমার জ্ঞান আছে, আর সেই সংবিধানে শীর্ষ আসনে আপনি বসেছেন অর্কে তিনি বিষ্ণু। আমি রজস্বলাবতে পুষ্পিত নারী, আর সেই সময় দুষ্ট দুঃশাসন আমাকে হরিদাস সভার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি এক বস্ত্র পরিহিত হয়েছিলাম, আর সেই হরিসভার মধ্যে গিয়ে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ আসনে বসেছিলেন অকীর্তিবীর ভীষ্ম পিতামহ। আমি গিয়ে সর্বপ্রথম ইতিহাস করেছিলাম, পিতামহ, এক রজস্বলা নারীকে, এক পুষ্পিতা নারীকে হরিদাস সভার মধ্যে তার কেস ধরে টেনে আনাই থাকার নিয়ম। লেখা যদি আপনি মানতে চাইছেন না, আমি আরেকটা প্রশ্ন করেছিলাম, পাণ্ডবগণ জুয়া খেলে তারা দাস হয়ে গেছে, এক দাস হয়ে, আমি তো মহারানী ছিলাম, আমি তো জুয়া খেলি নাই, এক দাস হয়ে মহারানীকে দাউতে লাগানোর অধিকার ছিল। আপনি নিচে মুখ করে বসে থাকলেন, কোনো কথা বলছেন না, আর এখন বলছেন পুত্র হিম্মত যদি থাকে আঙ্গুল দেখে বলে দেবে আমি থাকতেই পাপ তুমি করতে পারবে না, আর যদি না থাকে তাহলে রাম নাম জপে সে স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাবে, কিন্তু
বাপকে দর্শন করলেন। बोल रामचंद्र भगवान की কি আপনার হিম্মত ছিল না একবার যদি আঙ্গুল নির্দেশ করতে তো দুষ্ট দুঃশাসনের হিম্মত হতো না বস্ত্র হরণ করতে, দুষ্ট কর্ণের হিম্মত হতো না ওই রাজসভার মধ্যে আমাকে বেশিয়া বলে বুঝেছে, সাহস হতো না দুষ্ট দুর্যোধনের পিতা জঙ্গা উপরে বসার জন্য আমাকে ইশারা করতে লাগলো, জামু দেশে বসার জন্য ইশারা করতে। এত বড় পাপ আপনি করলেন কেন? বললেন না পুত্র, আমি পাপ করেছি। ইচ্ছা মৃত্যুর বর প্রাপ্ত হওয়ার পরে 52 দিন পর্যন্ত এই সরসজ্জায় আমি পড়ে আছি কেন জানবো? আর একসঙ্গে যদি 2000 কাঁকড়া বিচ্ছু কাটে না তার অপেক্ষাও বেশি যন্ত্রণা এই শরীরে আমার। হাজার তীর বিদ্ধ আছে, পিতা থেকে ইচ্ছা মৃত্যুর বর প্রাপ্ত হয়েছিল, অর্জুন তীর চালানোর আগেই আমি মৃত্যুকে স্বীকার করতাম পুত্রী, কিন্তু 52 দিন পর্যন্ত এই অবস্থায় আমি পড়ে আছি কেন পুত্রী জানো? বলে না পিতা, বলে আমি সেই পাপের প্রায় সুখ করছি। আমার মনে হচ্ছে পুত্রী আমি দুষ্ট দুর্যোধনের দূষিত অন্নকে আমার মনটাও দূষিত হয়ে গেছে। এই আহার অশুদ্ধ শতশুদ্ধি শতশুদ্ধ ব্রহ্মশুদ্ধি। আমি এই জন্য মহাপ্রভু বললেন বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, এই জন্য বিষয়ের অন্ন কখনো গ্রহণ করতে না। এই জন্য দুর্যোধনের দুষ্ট দুর্যোধনের অন্ন আমি গ্রহণ করতে করতেই আমার মনটা সেই দুষ্ট দুর্যোধনের মতোই হয়ে গেছিল। আমি চেষ্টা করে তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। আর এতদিন কেন সরসজ্জায় পড়ে আছি জানো? না আমার শরীর থেকে বুট মাটিতে মিশে গেছে। আজ মনে হচ্ছে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। দ্রৌপদী বললেন পিতামহ আপনাকে কষ্ট দেওয়ার আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। বলে না কোনো চিন্তা নেই। একবার আর বন্ধ করে বললেন অর্জুনকে, বলে অর্জুন বাস সময় হয়ে এসেছে, 1 মিনিট আমাকে গোবিন্দের সঙ্গে একটু কিছু কথা বলতে দাও। আর চোখ বন্ধ করে গোবিন্দকে তাকালেন, তার বড় সুন্দর। বললেন এখন তো ফুল নেই, গোবিন্দের চরণে ফুল দেওয়ার জন্য আমার কাছে ফুলই নেই। এজন্য পুষ্পিতাগ্র ছন্দকে তিনি গ্রহণ স্বীকার করে নিলেন আর গোবিন্দকে স্তুতি করতে লাগলেন। ভগবতী সাত্তুত গকুন্ডবন্দি ভূমি শাশ্বতং ভগতে পচিত বিহর্তং প্রকৃতি মুসিরব ভবৎ প্রবাহ। कीर्तिमती रूपकल्पिता कृष्ण। हे गोविंद हमारे विवेक আছে, हमारे कन्या আছে, আর সে কন্যার নাম হচ্ছে মতি, সে কন্যার নাম হচ্ছে বুদ্ধি। আর সেই কন্যাকে আমি আপনার চরণে সমর্পণ করতে চাইছি। অর্জুন বললেন আরে আপনি তো ব্রহ্মচারী ছিলেন, কন্যা হলো কোথায়? বলে যে কন্যা কথা আমি বলছি যে গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছেন নিজে ভালো করে জানেন। বুদ্ধিরূপী কন্যা সূত্র বলে বলেন সজ্জন মন তো খুব চঞ্চল, এই জন্য বুদ্ধিরূপী বাগ্যতা গোবিন্দের চরণে দেবে। কেইতিমতি রূপ কল্পিতা কৃষ্ণ ভগবতী সাত্তুত গকুন্ডবন্দি মুক্তি শাশ্বতং ভগতে পচিত বিহর্তং প্রকৃতি মুসিরব ভবৎ প্রবাহ। হে গোবিন্দ আপনি আমার এই কন্যাকে স্বীকার করুন। গোবিন্দ বললেন না না, আরে কন্যা যে দায় না, দান করে তার সঙ্গে কিছু যৌতুক দায়, তাই না? আর বুদ্ধিরূপী কন্যার যৌতুক হচ্ছে মতি, মতি মানে বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিরূপী কন্যার যৌতুকটা কি? যৌতুকটা হচ্ছে তৃষ্ণা। তৃষ্ণা মানে পিপাসা।
এটা করবো সেটা করবো সেটা করবো আর করবো তেন করবো। এক ফ্যাক্টরি মালিক ইন্ডাস্ট্রি মালিক রাত্রে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছে, কি চিন্তা করছে জানেন? একই রকম কাজ করে করে আর বোর হয়ে গেছে। কাল উকিলকে বলে ন্যাশনাল হাইওয়ের কাছে 25 একর জমি আছে, তুরন্ত রেজিস্ট্রি করে নেবো, নতুন একটা ফ্যাক্টরি বসিয়ে দেবো, 400 লোক কাজ করবে, বর্ষে 1 কোটি টাকার টার্নওভার হবে, মানে একদম মালামাল হয়ে যাবো। 25টা গাড়ি আছে, 25টা ট্রাক আছে, পুরো লাগিয়ে দেবো, একদম ফ্যাক্টরি রমরমা চলবে। 9:30টার সময় চিন্তা করছে আর 11টার সময় হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়ে গেল। এজন্য বুদ্ধির যৌতুকটা কি জানেন? তার নাম হচ্ছে তৃষ্ণা। গোবিন্দ বললেন না না না, বুদ্ধিরূপী কন্যা আমাকে যে সমর্পণ করে তার সঙ্গে আরেকটা যৌতুক থাকে, তার নাম হচ্ছে তৃষ্ণা। বলছেন না 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 না, তৃষ্ণা আর কোন তৃষ্ণা নেই, আমার কন্যার আর কোনো অভিলাষা নেই, অনেক জায়গা গেছে, ধোকা খেয়ে খেয়ে এসছে, এবার আপনার চরণ পদ্মকে আশ্রয় করতে যায়। এই জন্য হে গোবিন্দ, আপনি চরণে আর প্রভু যে অর্জুন আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে না, এই অর্জুন একবার ঘুমালে বলে দিয়েছিল, সেনায় উভয়ের মধ্যে রথম স্থাপিয়া নিশ্চিত কর্ময়া শৌরিত যজ্ঞম अस्मिन् রণ সমুদ্রে মে। দুই সেনার মাঝখানে হে কেশব আমাকে রেখে দিন, আমার রথকে নিয়ে চলুন, আমি দেখতে চাই কার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব। যেই দেখলো, হ্যাঁ, জেঠু আছেন, মামা আছেন, ভাই আছেন, ভাই পোরা আছেন, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন আছেন, গুরুদেব আছেন, পিতামহ আছেন, বলে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো, এদের বক্তব্য অধিকারে রাজ্য অধিকার করবো, অসম্ভব। যুদ্ধের শঙ্খ বেজে গেছে, সকলেই প্রস্তুত হয়ে গেছেন, কার জীবন কখন চলে যাবে কোনো ঠিকানা নেই। যুদ্ধ থেকে গিয়ে যে আমি আমার পরিবারকে দর্শন করতে পারবো এরকম কোনো ভরসা নাই। আর এই ক্ষেত্রে আপনি যে নিয়ে দুই সেনার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে এক হাতে ধরেছেন রথের চাবুক আর এক হাতে ঘোড়ার দৌড়ি আর এক হাতে চাবুক আর পেটটা চাউনির দ্বারা গোবিন্দ যুদ্ধের ঘন্টা বেজে গেছে। সেই সময় আপনি যে গীতার উপদেশ প্রদান করেছেন, হে যোগেশ্বর, আপনার ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব না। আপনাদের মতো শ্রদ্ধালু বসে থাকতেন, এর মধ্যে আগ্রহী লেগে থাকবে 3 ঘন্টা কেন নয়, সত্য 4-5 ঘন্টা বলে যাবো, সে কোনো অসুবিধা হবে না, আর 10 ঘন্টাও বলে যাবো, অসুবিধা হবে না। কিন্তু যুদ্ধ ঘন্টি বেজে গেছে, আর উপরে কখন পরমাণু বোমা পড়ে যাবে তার কোনো ঠিকানা নেই। আর সেই ক্ষেত্রে অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করা, হে যোগেশ্বর, আপনার ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্য হে গোবিন্দ, সেই ঝাঁকিটা আমার বারবার আমার মানস পথের মধ্যে আসুক। আরেকটা বলে কি না সোনিগম পাহায় মত প্রতিজ্ঞা মৃকন্নদিকর্তুম নবপুত্ররথস্তু দ্রুতচরণময়া চলতু হরিবহন্তু বিবহন্তু বতোত্তরীয়। একবার আমি সংকল্প করে নিলাম, আপনি যখন সংকল্প করে নিলেন যে মহাভারত যুদ্ধতে আমি অস্ত্র ধরব না, সেরকম আমিও সংকল্প করে নিলাম, আমি যদি মহাভারত যুদ্ধে গোবিন্দকে অস্ত্র না ধরাই তাহলে আমিও শান্তনু বিহারী নয়। আর বানের উপর বান, অর্জুনের উপর আমি প্রহার করছি, মাঝে মাঝে গোবিন্দের চরণে লেগে যাচ্ছে। গোবিন্দ অর্জুনকে বলছেন, আরে অর্জুন, আরে কি করছো, ये तो बुढ़ा बाबा कमाल করছে। বললেন, প্রভু, ये কোনো সাধারণ লোক নয়, ये অতি অতি বীর ভীষ্ম পিতামহ, এর সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ কথা নয়। আর গোবিন্দের বাজু বন্ধ কখন পড়ে যাচ্ছে, মুকুট পড়ে যাচ্ছে, অস্ত্রগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন। পিতামহ ভীষ্মর সঙ্গে যুদ্ধই করতে পারতেন না, ধনু তুলতে গেলেই তীর মেরে ধনু ভেঙে দিচ্ছেন। আর এই অবস্থায় গোবিন্দ ক্রোধিত হয়ে গেলেন, রথ থেকে নিচে কুদে
এক ভাঙা রথের চাকাকে নিয়ে দৌড়ে গেলেন যখন তাকে মারার জন্য উদ্যত হলেন। পিতামহ ভীষ্মকে পৃথিবী প্রকম্পিত হলো। কেন না, ভগবান যখন তার নিয়ম পরিবর্তন করে দেয় তখন পৃথিবীর প্রলয় গতিতে চলে যায়। আর সেই সময় হলো কি না, ধরিত্রী দেবী যখন প্রকম্পিত হলেন তখন গোবিন্দ উত্তরীয় নিচে ফেলতে বললে, শান্ত হন দেবী, আমি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য নিজের প্রতিজ্ঞাকে পরিত্যাগ করে দিলাম। গৌরাঙ্গচন্দ্র ভগবান কি, কৃষ্ণ কন্হैया लाल की। হে গোবিন্দ, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণার্থ আপনি যে নিজের প্রতিজ্ঞাকে ত্যাগ করেন, আর সেই যে সাথী আমাকে যখন মারতে আসছিলেন ভাগা রথের চাকা ধরে, সে যে অপূর্ব ঝাঁকি ছিল প্রভু, বারবার সেই রূপটা আমার মনের মধ্যে দর্শন হয়। এই কথা বলে চোখ বন্ধ করলেন। দেহান্ত কালে तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं जगन्नाथ त्यागू, गोविंद रामो दरबार देती, गोविंद रामो दरबार देती, गोविंद रामो दरबार देती, गोविंद रामो दरबार देती। जय हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন গোবিন্দ কাছে যে হে গোবিন্দ, प्राण যখন আমার যাবে তেনা তো করে না স্বামী, প্রাণ তন से निकले যখন ये প্রাণটা এই দেহে ছেড়ে চলে যাবে তখন কি হবে না গোবিন্দ নাম লেकर যাবার সময় কি নাম নেবে গোবিন্দ নাম নেবে হে গোবিন্দ হে কৃষ্ণ মৃত্যুর সময় কি দেখবেন কে পায়খানা করে মরে যাচ্ছে তো কে আগ করে মরে যাচ্ছে কিন্তু বুদ্ধিমান সে যে গোবিন্দের নাম নিয়ে মরে এজন্য বলছে बिना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले आगे न गंगा जी का तट हो हमार मृत्युटा কোন জায়গায় হয় যদি গঙ্গার কিনারে হয় সে হলো মুক্তি পাবে श्री गंगा जी का तट हो न तो यमुना का बंसी बट हो वृंदावने बंसी बटे यमुना किनारे यदि बंसी बटे আমার মৃত্যু আর কি না मेरा श्याम राम नाम निकट हो
যদি মৃত্যুর সময় কে বসে বসে আমার কাছে সংকীর্তন করছে হরে কৃষ্ণ করছে তাহলে কি হবে? মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। मेरा राम नाम निकट हो जब प्राण चलते। আর কি পীতাম্বরী কাশী हो, গোবিন্দ কি পরিধান করেছেন? পীতাম্বরী বস্ত্র পরিধান করেছেন। পীতাম্বরী কাশী हो, মুকুড়ে में कुछ হাসি हो, একটু একটু গোবিন্দ হাসি হাসি ভাবে তোমাকে তাকিয়ে আছে। যদি এই ছবিটা মন में बसी हो, छवि ये मन में बसी हो, মৃত্যুর আগে এরকম গোবিন্দের কথা চিন্তা করতে করতে শরীর ত্যাগ করে দেবে। রামচন্দ্র ভগবান কি জয়। এই জন্য প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করবেন মৃত্যু তো সকলের একদিন নিশ্চিত আপনার কাছে আসবে, আজ হোক না কাল। কিন্তু সেই দিন যদি এরকম ভাবে থাকেন, এই কথাগুলোকে স্মরণ করে নিতে পারেন, তাহলে নিশ্চিত বৈকুণ্ঠ যাত্রা হবে, ভগবানকে প্রাপ্ত হবে। আপনি ভালো কাজ করুন চাই নাই করুন, পরিণাম করেছেন কি না সেটা দেখা দরকার নেই। এই সময় যদি এই বস্তুটা প্রাপ্ত হয়েছে তাহলে অজামিলের মতো উদ্ধার হয়ে যাবে। বলা আনন্দ ভগবান কি জয়। পিতামহ ভীষ্মকে মোক্ষ প্রদান করে গোবিন্দ দ্বারিকা প্রস্থান করছেন। আর যখন দ্বারিকা প্রস্থান করছেন, সমস্ত গুরুকুলের যত নারী ছিল কত সুন্দর গোবিন্দের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করছে। সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তি, বিরাট, তনয়া তথা গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, গৌতম, যমু, সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তি, বিরাট, তনয়া অর্থাৎ পুষ্করা সকলে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আর প্রসাদ শিখরা মুখা মুখাম্বুজা, সকলে তো আর আসতে পারবে না, এই জন্য প্রসাদের উপরে অট্টালিকার উপরে থেকে থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। গোবিন্দ কি করলেন? সর্বপ্রথম কুন্তি দেবীকে প্রণাম করলেন, যুধিষ্ঠির মহারাজের চরণ স্পর্শ করলেন, ভীমকে নমন করলেন, অর্জুনকে গলে লাগালেন, নকুল সহদেবকে আশীর্বাদ করলেন। আর কুন্তি মাতাকে হাত করে বললেন এবার দ্বারিকা প্রস্থান করার অনুমতি প্রদান করুন। যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন, হে কেশব, যখন আপনি দ্বারিকা যাওয়ার কথা বলছেন, অনুমতি চাইছেন, মনে হচ্ছে যেমন শরীর মধ্য থেকে তোমার প্রাণটাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের জন্য দ্বারকাবাসী অনেকদিন দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকবে, সেটাও আমরা চাইছি না। অর্জুন যাও যাও, গোবিন্দকে আগোয়ালি করে দিয়ে আসো, একটু ছেড়ে দিয়ে আসো। বলে কেন? বলে আর তুমি জানবে না, জঙ্গল আছে, কত হীরার আংটি করে আছে জানো, চোর চোর যদি ডাকাইতি করে নাই তো। বললে দেখো, যার করুণায় কৌরবের সমুদ্রকে বাছুরের পায়ের গর্ত মতো পার হয়ে গেলেন, কৈরবরূপী সৈন্য সমুদ্রকে, তাকে আবার চোর চুরি করবে? মহারাজের আগে অবমাননা তো করা যাবে না। অর্জুন গিয়ে জঙ্গল পার করে দিয়ে চলে এলেন। যত ছোট ছোট লঘু রাজ্য ছিল সকলেই গোবিন্দের বিশেষ অভ্যর্থনা করলেন রাস্তা রাস্তায়। আর গিয়ে দ্বারকা যখন পৌঁছে যান, তার আগে থেকেই অনেক দ্বারকাবাসী মৃদঙ্গ, করতাল, ঢাল, ঢোলক, দীপ নিয়ে চলে এসেছেন গোবিন্দকে স্বাগত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর গোবিন্দ যখন দ্বারকা পৌঁছে গেলেন, সর্বপ্রথমে গিয়ে কি করলেন না, সপ্ত মাতার চরণ করতে করে প্রণাম করলেন। বলো গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ, বলো গোবিন্দ গোবিন্দ।